Good morning students. In previous class we discussed about the presentation of data. So in the presentation of data we are presenting the data in the form of first textual. So three types are mainly. First types is the textual and the second is the tabulation and third is the frequency diagram. So first textual only in the form of text data present ಮಾಡ್ತೀವಿ. So tabulation table data present. So mainly tabulation presentation of data there is mainly 8 parts are there how to present data. So 8 parts use table data present. So and last type frequency diagram there is again types are there. So first in the histogram histogram staircase types bars ಹಾಕ್ತೀವಿ. So staircase type ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ bars ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ next so last highest ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು highest bar ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ a 1 marks question ಇವಾಗ histogram ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ frequency polygon. So frequency polygon it is also look like or similar to a histogram. So frequency polygon ಏನ್ರಿ histogram similar ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ frequency polygon so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಟೈಪ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ frequency polygon. ಓಕೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ frequency curve. ಸೊ frequency curve ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ frequency curve ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ frequency curve ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು frequency curve. So today class we discussed about the frequency diagram fourth type that is OGU. So OGU ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ see OGU is also called as the cumulative frequency. So cumulative frequency ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. So it is a 1 marks question. OGU is also called as the cumulative frequency curve. So ಇದೇನು OGU ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ cumulative frequency curve ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಬೇರೆ frequency curve ಅಲ್ಲ frequency curve ಬೇರೆ so cumulative frequency curve ಬೇರೆ. ಓಕೆ so how to calculate the cumulative frequency ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ so as there are two types so OGU ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ again there is a two types less than and more than ಅಂತ two types ಬರ್ತವೆ. see as there are two types of cumulative frequencies or OGU for example less than type and more than type. so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ mainly less than ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ and more than ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. so OGU is also called as the cumulative frequency curve. OGU ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ cumulative frequency curve ಕೂಡ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. it is a 1 marks question. OGU is also called ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ fill in the blanks ಒಳಗೆ cumulative frequency curve. okay so there is a mainly again two types one will be more than or less than type and more than type. so it is a types of the OGU. accordingly there are two OGUs. so OGU two OGUs ಬರ್ತವೆ first less than and more than. okay so next for any grouped frequency distribution data. so ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ frequency distribution ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ OGU ಅಲ್ಲಿ less than type and more than type ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. so next here in place of simple frequencies as in the case of frequency polygon. so frequency polygon ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. cumulative frequencies are plotted along y axis. so cumulative frequencies ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ y axis ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು x axis ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ for less than OGU the cumulative frequencies are plotted against respective upper limit of the class intervals whereas so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ less than ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ for less than OGU the cumulative frequencies are plotted against the respective upper limits. so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ less than ಅಲ್ಲಿ upper limit class ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. next whereas in the case more than more than OGUs ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ cumulative frequencies are plotted against respective
ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and intersecting feature of the two obvious. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಓಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And intersecting the feature of the two obvious together is that their intersection. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ obvious and more than at a time ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, point gives the median. See here, it is a 1 marks question. ಇದು ನೀವು 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the case of obtuse or cumulative frequency curve, so here we are representing a median. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು 1 marks question ರೀ. ಸೊ obtuse ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is also 1 marks question. ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯನ್, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ obvious suggest ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ gives never decreasing. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ never decreasing means less than curve always increasing ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇದೇನ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ obtuse is never increasing. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ obtuse ಅಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ how to draw a obtuse curve or cumulative frequency curve. See, in example, frequency distribution of marks obtained in mathematics. So, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. frequencies obtained marks mathematics marks ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, frequency distribution of marks obtained in the mathematics. So, marks column ಕೊಟ್ಟಾರೆ, number of students ಕೊಟ್ಟಾರೆ. So, next marks ಕೊಟ್ಟಾರೆ. So, how to calculate the cumulative frequencies of less than and more than. So, ಇಲ್ಲಿ marks more than ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cumulative frequency ನ less than ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, cumulative frequency as it is ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, frequencies ತಗೋಬೇಕು. See, so number of marks ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and total. Okay, so 0 to 20 number of students ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರೆ, 6 members ತಗೊಂಡಾರೆ, 6 students ತಗೊಂಡಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 40 ಅಷ್ಟೇ 5 students ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 to 60 33, 60 to 80 40 and 80 to 100 6 students marks ತಗೊಂಡಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾರ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 20. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0 to 20 6 ಐತಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 6 plus 5, 6 plus 5 11. So next 6 plus 5 plus 6 plus 5 plus 33, 6 plus 5 plus 33 that is 44. So cumulative frequency ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ as it is 6 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. 6 plus 4 it is 11. next 6 plus 5 plus 33 it is 44 and 6 plus 5 plus 33 plus 40 that is 58. next 6 plus 5 plus 33 plus 14 plus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 64. ಸೊ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 64 ಐತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 100 ಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 64. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 6 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 58, 44, 11 and 6. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ cumulative frequency and more than cumulative frequency. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, OGU ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟು ಡ್ರಾ OGU ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ OGU ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಅಂದ್ರೆ, so in the case of less than cumulative frequency we are considering the upper class limit. So upper class limit ನಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 means exactly 20 ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 6 ಇದೆ. ಸೊ here it is a 20, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ನಮಗೆ, exactly 6 ಇದೆ. ನೀವು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 40 means exactly 40 ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮಗೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಎಷ್ಟಿದೆ, 11. ಸೊ here it is 11. Okay, so next ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 and 44. So 60 ಎಷ್ಟಿದೆ, 44 and less than 80, exactly 80 ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 58 and exactly 100, 64. So ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ ನಮಗೆ, exactly 64. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿ ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ OGU ಕರ್ವ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ OGU ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕರ್ವ್ ಯಾವ್ದು, ಫಸ್ಟ್ 64, 58, 53, 20 and 6. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಗೆ 64. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ here it is the 64, 0. ಸೊ 0 ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಓಕೆ, 0 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ದಾಗ 64, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 64 ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಐತಿ, 20 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 58. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 40 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 40 is 53, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, 53. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20. ಸೊ 60 here it is and 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6. ಸೊ here it is 80 and 6. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ like that. ಸೊ ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ here it is the more than cumulative frequency curve or more than curve ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ, never increasing. ಸೊ ಇದು always ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, decreasing ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ always increasing, more than ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ always decreasing. It never increase, it never decrease. Okay, ಸೊ ಎರಡನ್ನ both combination ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OGU ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ here it is the like that ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ and here it is the more than. Okay, ಸೇಮ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, both ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ it is the less than and it is the more than. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ OGU ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, OGU curve shows the medium. Histogram, in the histogram will show the mode. So histogram ಅಲ್ಲಿ mode ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. OGU ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, less than and more than ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ OGU curve or cumulative frequency curve. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು F ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ F ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 + 5 is 11, 6 + 5 + 33, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60 ಗೆ 44 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ನೆವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This point is called as the median. So it is about the OGU or cumulative frequency
frequency curve. So today class we discuss about the frequency diagram, fourth type, Ogilvy curve or cumulative frequency curve. In the next class we will discuss about the arithmetic line graph.